Hello friends, welcome back to my channel. Today I will start the discussion of Ode to a Nightingale. Ode to a Nightingale is a famous poem written by John Keats, who was one of the famous English romantic poets of the second generation, and his name is mentioned along with Lord Byron, Percy Bysshe Shelley. Although his poems were in publication for only 4 years before he died of tuberculosis at the age of 25. His poems were indifferently received by critics in his lifetime, but his fame grew rapidly after his death, just like P.B. Shelley. By the end of the century, he had been placed in the canon of English literature. So this famous sensuous poet John Keats and his Ode to Nightingale is our today's discussion. Friends, you have not subscribed the channel, please subscribe, like and share, and obviously if you have any queries, any doubts, please mention it in the comment box and I will try to resolve it. Ode to Nightingale is one of the most famous of John Keats's great odes. Among Keats's odes, mention should be made of Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn, Ode on Melancholy, Ode to Psyche, Ode on Indolence, and Ode to Apollo. আমাদের মনে রাখতে হবে যে Nightingale is a bird whose song is heard chiefly at night and had been a traditional subject for poetry from the Middle Ages. এই মধ্যযুগ থেকে প্রাচীন যুগ থেকেই Nightingale কিন্তু বিভিন্ন কবিতার বিষয় হয়েছে. In classical legend, the Nightingale or Philomel, literally lover of song, was a beautiful girl whom the gods turned into a bird after she had been raped and her tongue cut out by her attacker. Hence the association with melancholy and with unhappy love which figures in many poems about the Nightingale. Milton also called in second Answerso the Nightingale as quote-unquote most musical, most melancholy. But both Wordsworth and Coleridge in poems which Keats probably knew well reversed the tradition of the melancholy nightingale and described its song as an exuberant outburst of joy. In William Wordsworth's O Nightingale, the poet referred to its tumultuous harmony and fierce, and in The Nightingale, a conversation poem, the song reminded Coleridge that quote-unquote in nature there is nothing melancholy and seemed quote-unquote always full of love and joyance. For them, as for many poets before them, the Nightingale song was a source of poetic inspiration and a stimulus to meditation on, for example, nature, love and mortality. In the Ode to a Nightingale, Keats portrays a state of intense aesthetic and imaginative feeling, too poignant for long duration, which arises with the song of a bird and vanishes when the song is done. The poet records his emotion and its passing without comment. Now let us judge what ode is. এখন ওড বলতে কি বোঝানো হয়? ওড টু নাইটিঙ্গেলের এই যে ওড শব্দটি, এটা এক ধরনের কবিতাকে বোঝায়. The ode is a traditional Greek form that usually celebrates the person or object to which it is dedicated. In this poem, Keats celebrates the nightingale, a bird with a particularly magical voice, and nightingale has a famous singing note, singing tone, and it gives a momentary relief to the poet, and that's why this poem is dedicated to Nightingale. So, to tell about ode is a formal, often ceremonious lyric poem usually marked by exaltation of feeling and style, varying length of line and complexity of stanza forms. Odes generally addresses and often celebrates, as I have already said it, a person, place, thing or idea or any natural object. The typical forms of odes are Pindaric ode, Horatian ode and Sapphic ode, and except this there is also irregular odes. The odes in English romantic poets vary in stanza form. They often addresses an intense emotion at the onset of a personal crisis.
To give the example, Samuel Taylor Coleridge's dejection an ode, or it celebrates the object or image that leads to revelation, as in John Keats's Ode on a Grecian Urn, Ode to a Nightingale, Ode to Autumn. William Wordsworth's ode, Intimations of Immortality from Reflection to Reflection of Early Childhood, is a Pindaric ode. So friends, ওড হলো এক ধরনের ট্র্যাডিশনাল গ্রিক ফর্ম যেখানে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা কোনো প্রাণীকে সেলিব্রেট করা হয়, এবং ফলে এখানে একটা এক্সাল্টেশন অফ ফিলিং এবং স্টাইল আমরা দেখতে পাই, যদিও স্ট্যান্জা ফর্মের দিক দিয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। এই ওড টু নাইটিঙ্গেল সহ ওড টু অটাম এবং অন্যান্য যে ওডসগুলোর জন্য ইংরেজি সাহিত্যে জন কিটস বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। We will now see the date of composition of Ode to a Nightingale. কিটসের যে বিখ্যাত 6 ওডস যেটা 1819 তিনি লিখেছিলেন, তার প্রথমটা লিখেছিলেন ওড টু সাইকি, এবং একদম শেষ ওড হচ্ছে ওড টু অটাম। এবং এই ওড টু এ নাইটিঙ্গেল কবিতাটি ওড টু সাইকি এবং ওড টু অটামের মধ্যবর্তী কোনো একটা সময় লিখেছেন। তবে আমরা রেফারেন্স হিসেবে পাচ্ছি যে তিনি 1819 এর স্প্রিংয়ে কিন্তু এই কবিতাটি লিখেছিলেন। এবং তিনি কোথায় এই কবিতাটা লিখলেন? Where is the poem composed? Ode to a Nightingale is a poem by John Keats written either in the garden of the Spaniards in Hampstead, London, or according to Keats's friend Charles Brown, under a palm tree in the garden of Keats's house at Wentworth Place, also in Hampstead. যাই হোক, হ্যামস্টেড বলে যে জায়গাটার রেফারেন্স আসছে, এই হ্যামস্টেডেই তিনি বসে এই কবিতাটি লিখেছিলেন। তার বন্ধু ব্রাউনের মতে, a nightingale had built its nest near the house that he shared with Keats in the spring of 1819. Inspired by the bird's song, Keats composed the poem in one day. It soon became one of his 1819 odes and was first published in Annals of the Fine Arts the following July. ওই বছরই জুলাই মাসে, পরের জুলাইতে তিনি ওই অ্যানালস অফ দ্য ফাইন আর্টসে প্রকাশিত করেছিলেন। আর এটা 1819 সালে লেখা কবিতা, এবং প্রবাবলি কোনো নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনে প্রভাবিত হয়েই কবি এই কবিতাটি লিখেছিলেন। এটি একটি কল্পনার স্তর এবং রোমান্টিক যুগের দ্বিতীয় প্রজন্মের যে কবিতাগুলো, তার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে এই ওড টু এ নাইটিঙ্গেল। আমরা ফার্স্ট যেটা পড়া শুরু করব, এখানে বলে রাখি, রোমান্টিক যুগ সম্পর্কে তোমরা জানতে গেলে অবশ্যই আমার যে রোমান্টিসিজমের উপরে যে ভিডিওটি রয়েছে আপলোড করা, সেটা তোমরা দেখে নিও, এবং সেই সঙ্গে ওড কি সেটাও তোমাদের দেখে নিতে বলবো। তারপরে কিন্তু আমাদের টেক্সট পড়া শুরু করবে, এবং সেই সঙ্গে কিডস অ্যান্ড সাফারিংস অফ কিডস এটা কিন্তু জানতে হবে। পার্সোনাল যে পেইনস, সাফারিংস, সেগুলো যদি আমরা না জানি, কিডস সম্পর্কে যদি না জানি, তাহলে কিডস কেন সেই কষ্ট এবং যন্ত্রণাগুলোকে কাটিয়ে উঠে নাইটিঙ্গেলের সুখের জগতে যেতে চেয়েছিলেন, হ্যাপি ওয়ার্ল্ডে যেতে চেয়েছিলেন, রোমান্টিক্যালি একটা চেরিস্ট ওয়ার্ল্ড যেটা তিনি প্রত্যাশা করতেন এবং কল্পনার সাহায্যে সেই জগতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এটা কিন্তু বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে। যাই হোক, আমরা কিন্তু টেক্সট পড়া শুরু করব। ফার্স্ট টাইম যেটা এরকম রয়েছে, মাই হার্ট এক্স and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed, and lethe words had sunk. 'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou lightest dread of the trees, in some melodious plot of vision green and shadows numberless, singest of summer in full throated. দেখো কি সুন্দরভাবে কিটস তার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা এখানে তুলে ধরেছেন। তাই এটি একটি প্রকৃত রোমান্টিক কবিতার মতো সাবজেক্টিভ টোনকে কিন্তু গ্লোরিফাই করছে। ফলে এই কবিতাটা একটা সাবজেক্টিভ পোয়েম, বিকজ দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস হিজ ওন ফিলিংস অ্যান্ড ইমোশনস হিয়ারিং দ্য ভেরি মিউজিক ভয়েস অফ নাইটিঙ্গেল। ফলে এখানে অডিটরি সেন্সেশন আমরা পাচ্ছি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ফিলিংস অফ দ্য পোয়েট, কারণ কিটস ইজ ফেমাস ফর হিজ সেন্সুয়াসনেস। কিটসের সেন্সুয়াসনেস তার কবিতার ছত্রে ছত্রে আমরা উপলব্ধি করতে পারব। মাই হার্ট এক্স, কবি বলছেন আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। এক্স মিনস পেইনস অ্যান্ড এ ড্রাউজি নামনেস পেইনস, এবং একটা ঝিমুনি ভাব, নামনেস আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিটাকে? পেইনস মাই সেন্স, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে কষ্ট হচ্ছে এবং আমি একটা যন্ত্রণা অনুভব করছি।
অ্যাজ দো অফ হেমলক আই হ্যাড ড্রাঙ্ক, যেন আমি হেমলক বিষ পান করেছি। হেমলক হচ্ছে পয়জন দ্যাট দ্য গ্রিক ফিলোসফার সক্রেটিস টুক when he was put to death in charge of corrupting the youth। যুবকদের নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগে তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাকে এই হেমলক বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। দেখো, যেন আমি হেমলক পান করেছি, আসলে এই হেমলকের রেফারেন্সের মধ্য দিয়ে কবি আসলে একটা গ্রিক অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে চেয়েছে। আমরা জানি গ্রিস যে রেফারেন্স কিটসের কবিতায় প্রচুর পরিমাণে পাই, এবং এটাকে বলা হয় হেলেনিজম। এটা একটা রোমান্টিক ফিচার। আমি তোমাদের বলবো যে রোমান্টিসিজমের উপরে আমার যে ভিডিওটা রয়েছে, সেখানে প্রায় অলমোস্ট 28 ফিচার্স অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রোমান্টিসিজম আমি আলোচনা করেছি ইন ডিটেলস, তোমরা সেটা কিন্তু দেখে নিও। ফলে এখানে হেমলক বিষ পান করেছেন বলে তার যেন অনুভূতি হচ্ছে। অর এমপ্টিড সাম ডাল ওপিয়েট টু দ্য ড্রেনস। টু দ্য ড্রেনস মানে তলানি পর্যন্ত যেন আমি খালি করে নিয়েছি কিছু ওপিয়েট, মিনস ওপিয়াম। Actually, opium is a powerful drug made from the poppy flower, and it was all the rage among certain adventurous types of the 19th century. The poet Samuel Taylor Coleridge, for example, was an opium addict, এবং opium taker ছিলেন Samuel Taylor Coleridge, first generation romantic poet, William Wordsworthের বন্ধু। As was the writer Thomas D. Quincy, who wrote an essay titled "Confession of an Opium Eater." Confession of an Opium Eater, quote unquote. This is the name of the essay written by Thomas D. Quincy, famous romantic essayist. তা যাই হোক, এই ওপিয়ামের রেফারেন্স কিন্তু রোমান্টিক যুগে আমরা কিন্তু 19th সেঞ্চুরিতে প্রচুর পরিমাণে পাই। কিটস বলছেন, আমার হৃদয়ে এমন যন্ত্রণা হচ্ছে যেন আমি বিষ পান করে ফেলেছি, না হলে আমি ওপিয়াম খেয়ে ফেলেছি অনেকটা, একদম বোতলের তলানি পর্যন্ত। 1 minute passed and লিথি ওয়ার্ডস had sunk। 1 মিনিট অতিক্রান্ত হলো আর আমি যেন লিথি ওয়ার্ডসে ডুব দিলাম। লিথি হচ্ছে, এটা একটা অ্যালিউশন। এখানে যে অলংকারটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যালিউশন। এখানে অনেক অলংকার রয়েছে। একটু আগেই যেমন অ্যাজ দো অফ হেমলক, যেন আমি হেমলক পান করেছি, এখানে সিমিলি অলংকার রয়েছে। এখানে কোন অলংকার রয়েছে? সিমিলি, মানে যেন। এই অ্যাজ, লাইক শব্দ সহযোগে যখন দুটো ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হবে, অর্থাৎ কবি তার হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা বলতে চাইছেন, যে তার হৃদয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে ইফ হি হ্যাড জাস্ট ড্রাঙ্কেন দ্য পয়জন অর হি হ্যাজ এমপ্টিড দ্য ভেরি ওপিয়াম। সেই জন্য তিনি 1 মিনিট অতিক্রান্ত হতেই যেন ভুলে যাচ্ছেন। আসলে কেন ভুলে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে না, লিথি অর লিথি hints at the poet's concern about death and decay, and there is the constant theme of time and impermanence। এই কবিতার একটা থিম, টাইম থিম এবং ইমপারমানেন্স। লিথি is the river in the ancient Greek mythological underworld Hades. It flows through Hades, Hades, and drinking from its water is said to annihilate the drinker's memory. So Lithi translates as oblivion. Lithi is the river of oblivion. এই 4 লাইনে কবি আসলে বলছেন যে কেন তার হৃদয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে, এই কথাটা কিন্তু কবি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলেননি। So Ode to a Nightingale begins with the utmost directness and clarity. My heart aches, এই কথাটা কিন্তু তিনি বলেছেন যে আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। Although the cause of the heartache is not yet clear to us, the feeling is immediately obvious. The first phrase makes the vital point about the human-centered subject of the words. The heart is organ of feeling, of shared humanity, the part of the body in which sadness is translated into physical ache, and that's why the reference to heart. And the words are about problems of behavior which are consequent upon our very status of human beings, those of transient happiness and illness and the precarious life of the imagination. ঠিক আছে, ফলে এই হার্টের রেফারেন্স তিনি নিয়ে এসেছেন, এবং এই কবিতাটাকে আমরা বলতে পারি যে starts in the medias res. The poem starts in the medias res. Medias res means in the middle of the action. আমরা বুঝতে পারছি না কেন কবি, হ্যাঁ কবি পরিষ্কার করে বলেছেন তার হৃদয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু কেন যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা কিন্তু তিনি বলেননি। এটা ব্যাকড্রপে রয়েছে, একটু পরেই আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। দ্য স্পিকার অ্যালোন ইন দ্য ফরেস্ট, যেন আমাদের ভেবে নিতে হবে, মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে যে তিনি যেন বনে রয়েছেন। লিসেন্স টু দ্য নাইটিঙ্গেলস বিউটিফুল সং থ্রু সিমিলি
The speaker's mood is compared to the drowsy numbness. Drowsy মানে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা, numbness মানে আফিমজাত ওষুধ খেয়ে নিলে যেমন করে চেতনা লুপ্ত হয়ে যায় তাকে বলা হয় নামনেস। তার একটা ড্রাউজি নামনেস যেন সেন্সগুলোকে অকেজো করে দিচ্ছে, কবি বলছেন। সো ড্রাউজি নামনেস ফুল অফ aches and pains similar to intoxicated feelings that come with injecting hemlock or toxic plant opium. Opium means drugs including opium, heroin or something like that. It is not immediately clear yet to the reader just what is causing the state of mind and obviously body. হার্ট এবং তার বডিতে কি অনুভূতি হচ্ছে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার। এবং তিনি এই যে বোধটা তৈরি করেছেন এখানে কিন্তু একটা সফট এম সাউন্ড দিয়েছেন, মাই হার্ট এক্স, নামনেস, মাই সেন্স। এই যে এম সাউন্ড, এন সাউন্ড, এস সাউন্ড এবং আই সাউন্ডের যে রেফারেন্স, অ্যালিটারেশন ব্যবহার করেছেন, ঠিক আছে, অ্যালিটারেশন ব্যবহার করেছেন তিনি। ডাল ওপিয়েট টু দ্য ড্রেন্স, ড্রাঙ্ক, ড্রাঙ্ক, ডাল, ড্রেন্স, এই ডি সাউন্ডের একটা ইফেক্ট তৈরি করেছেন, লালিং ইফেক্ট তৈরি করেছেন তিনি, ঠিক আছে। These sounds are intended to intoxicate the readers also, luring them into the poem as though through hypnosis. তিনি যেন আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে যে কেন কবির এই অবস্থা হচ্ছে আমরা জানি, আমরা কবিতাটা পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠছি। মাঝখানটায় কবিতা তাই শুরু করেছে, মেডিয়াস রেসে শুরু করেছেন তিনি। So through the poem the poet wants that his reader should also get the same kind of feeling to feel the condition of the poet. These lines also help to set up the poem's main theme. What is the main theme? The very pains, sufferings. The reader can see or hear that the speaker is in some kind of psychic pain, and it will be up to the rest of the poem to explore the causes of the pain. Intoxication, which numbs the powers of perception, sets out the speaker's anxiety about the limits of consciousness, and nature is immediately an important presence, hinting at the poem's exploration of the different types of beauty, especially those of human-made, man-made and those of natural world. তিনি সৌন্দর্যের কথা বলছেন, কারণ আমরা রোমান্টিক যুগের কবিতা পড়লে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করতে পারবো এবং রোমান্টিক কবিতা তাদের সেন্সুয়াসনেসের দ্বারা সেই জগতে আমাদের নিয়ে যান। টিজ নট থ্রু এনভি অফ দ্য হ্যাপি লট, এখানে এসে আমরা এবার একটা ডাইরেক্ট রেফারেন্স পাচ্ছি। এই দায়ী বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? নাইটিঙ্গেলকে কবি বোঝাচ্ছেন যে আমার হৃদয়ে এত যন্ত্রণা হচ্ছে কেন, এক্সেসিভ পেইন হচ্ছে কেন, হার্টেক হচ্ছে কেন, যে তোমার সুখ মানে সুখের ভাগ্যে, লট মানে ভাগ্য, তোমার সুখের ভাগ্যের ঈর্ষান্বিত হয়ে নয়, এনভি মানে ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠা, জেলাস, বাট বিইং টু হ্যাপি ইন দাইন হ্যাপিনেস। Actually, he wants to clarify that the pain he feels is not because he is jealous of the bird's happiness. Instead, he is excessively happy for the bird's happiness, for the happiness of Nightingale. এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম কবির হৃদয়ের যন্ত্রণার কারণ তিনি অত্যধিক আনন্দিত বলেই কিন্তু তার হৃদয়ে কষ্ট হচ্ছে। ফলে কখনো কখনো অত্যধিক আনন্দ আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণার একটা আবেশ তৈরি করে। দ্যাট দাউ, এখানে দাউ বলতে নাইটিঙ্গেলকে বোঝানো হচ্ছে লাইট উইন্ড ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ। ড্রায়াড হচ্ছে উড নিম্ফ, ফিমেল স্পিরিট হিসাবে মনে করা হয় গ্রিক মাইথোলজিতে। আবারও সেই আমরা হেলেনিজমের রেফারেন্স পাচ্ছি। ইন গ্রিক মাইথোলজি ড্রায়াড ইজ এ নিম, ফিমেল স্পিরিট দ্যাট লিভস ইন দ্য ট্রিজ। গাছে যে পরি থাকে উড নিম্ফকে বলা হয় ড্রায়াড। লাইট উইন্ড মানে হালকা ডানা বিশিষ্ট, কারণ নাইটিঙ্গেল পাখি ফুরুত ফুরুত উড়ে বেড়ায় এবং তাকে অদৃশ্য অবস্থায় গান গাইতে আমরা দেখি, যেমন করে পরিদের আমরা গাছের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেখি। তাই তিনি কবি এখানে মেটাফরিক্যালি তুলনা করেছেন, একটা মেটাফরের মধ্য দিয়ে তিনি তুলনা করেছেন নাইটিঙ্গেলকে লাইট উইন্ড ড্রায়াডের সঙ্গে। ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট দ্য বার্ড মেক্স হোয়াট এভার স্পেস অর প্লট ইট ইনহ্যাবিটস মেলোডিয়াস। আসলে এই মেলোডিয়াস প্লট গাছগুলোর মধ্যে বা ওই জঙ্গল বা যে বনে যে ঝোপের মধ্যে নাইটিঙ্গেল পাখি গান গাইছে সেটাকে একটা মেলোডিয়াস প্লট তৈরি করে ফেলেছে। আসলে যেখানেই ওই পাখি থাকুক না কেন সেই জায়গাটা মেলোডিয়াস বা সুরেলা হয়ে উঠবে। and this particular plot seems to have been in the beech trees, giving it a beechen green. That's why beechen green color এর জন্যই কিন্তু কবি পরে বলছেন
ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট অফ বিচেন গ্রিন। সম্ভবত ওখানে প্রচুর বীজ গাছ রয়েছে, কিন্তু বিচেন গ্রিনের আমরা অনেকগুলো মিনিং আমরা এখানে বের করতে পারি। নাম্বার ওয়ান, হ্যাঁ হতে পারে এখানে এক্সেসিভ বীজ গাছ রয়েছে বলে বিচেন গ্রিন বলা হয়েছে, অথবা হতে পারে দ্য গ্রিননেস ইজ এমফাসাইজড, বীজ গাছের পাতার জন্য হতে পারে, অথবা এখানে এত সবুজাভ জঙ্গল যে তাকে বিচেন গ্রিন বলা হয়েছে, মিন্স গ্রিননেস ইজ এমফাসাইজড। আর অথবা বলতে পারেন দ্য ডেপথ অফ দ্য গ্রিন ইজ সো মাচ দ্যাট ইট সিমস টু দ্য পোয়েট অ্যাজ বিচেন গ্রিন। আসলে রোমান্টিক কবিরা কিন্তু এই বিচেন শব্দটা অনেক ব্যবহার করছেন, এমনকি কিটসও তার এন্ডিমিয়ান কবিতাতে এইভাবে বলছেন, বিচেন রিথ, বিচেন ট্রি অ্যান্ড রিথড গ্রিন, এইভাবে তিনি বলছেন। যাই হোক, দ্যাট দাউ লাইট উইথ ড্রেড অফ দ্য ট্রি ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট অফ বিচেন গ্রিন অ্যান্ড শ্যাডোজ নাম্বারলেস সিঙ্গেস্ট অফ সামার, যে কিনা গ্রীষ্মের গান তুমি গাইছো ইন ফুল থ্রোটেড ইজ। ফুল থ্রোটেড ইজ মানে স্পন্টেনিয়াসলি, ফুল থ্রোটেড ইজ মিনস ফ্রিলি এবং স্পন্টেনিয়াসলি। আমরা এখানে কিন্তু স্মরণ রাখবো যে রোমান্টিক যুগের কবিতা বলতে কি বোঝানো, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সংজ্ঞা, পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস দ্য ইমোশনস রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি। ফলে এখানে এই যে স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো যেন নাইটিঙ্গেল তৈরি করতে পারছে, অর্থাৎ নাইটিঙ্গেল যেন প্রকৃত কাব্য চর্চা করছে, সঙ্গীত সৃষ্টি করছে, যেটা ঘুরিয়ে ইনডিরেক্টলি কিটস যেন বলছেন তিনি সৃষ্টি করতে পারছেন না। এবং কার গান গাইছে? সামারের গান গাইছে। হয় কারণ দেখো এখানে আমরা কোন দিনের কোন সময়ে তিনি এই কবিতাটা লিখছেন এটা যেমন পরিষ্কার নয়, তিনি কোন ঋতুতে কবিতা লিখছেন এটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার করেননি। আমরা জানি স্প্রিংয়ে তিনি এই কবিতা লিখছেন, তাহলে এরপরে যে সামার আসবে সেই সামারের সৌন্দর্যের কথা ভেবে হয়তো নাইটিঙ্গেল গান গাইছে, এটা তিনি উল্লেখ করতে পারেন, বিকজ সামার ইজ দ্য সুইটেস্ট সিজন অফ ইংল্যান্ড। ওকে, সো এখানে কবি নাইটিঙ্গেল পাখির স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গাওয়ার কথা কিন্তু উল্লেখ করেছেন, সিঙ্গেস্ট মিন্স সিংস। এর কারণ হচ্ছে কিটস হ্যাড ফ্রিকুয়েন্টলি সাফার ফ্রম এ সোর থ্রোট ডিউরিং দ্য প্রিভিয়াস 6 months। সেই জন্য তিনি গলা ছেড়ে গান গাইতে পারতেন না, তাই তিনি এই ফুল থ্রোটেড ইজ নিয়ে যেহেতু গান গাইতে পারতেন না, নাইটিঙ্গেল পাখির গানকে তাই তিনি প্রশংসা করেছেন, এবং যারাই ভালো গলা ছেড়ে গান গাইতে পারে তাদেরকে তিনি কিন্তু প্রশংসা করতেন, যেন অপেরা প্লেয়ারের মতো একদম গলা ছেড়ে একদম উচ্চস্বরে গান গাইছে। ইজ মিন্স ইজিলি, ইট ইজ ইফোর্টলেস, পেইনলেস, স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড ফ্রি সং। So it sings full throat like an opera singer as if in a solo. We imagine that this poem takes place in the peak of summer. It might be, or it might be in spring, and Nightingale is thinking of the summer season. These lines actually explain the speaker's cause of aching heart and drowsy numbness. This is the cause. The speaker addresses the nightingale, which the speaker perceives as happy, insisting that the speaker is not jealous of the nightingale's apparent happiness. The poet is not envy of the happy lot of the nightingale. The poet, the speaker, states that this intoxicated and melancholy state of mind is down to being too happy in the nightingale's happiness. And this is a paradox that anticipates the tension elsewhere in the poem. On the one hand, the poet is delighted and emotionally moved by the nightingale song. On the other, the poet is troubled and anxious. এখানে আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এই কবিতাটার মধ্য দিয়ে কবি কিন্তু তার নিজস্ব যন্ত্রণার কথা স্মরণ করেছেন এবং তিনি তার নিজের জগৎ থেকে একটা বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াস কিন্তু দেখাচ্ছেন। So when the poet listens to the song of the nightingale, in his heart he feels an acute sensation of pain through excess of joy. His sense becomes numbed. He feels that like a wood nymph, the nightingale sits on some tree and sings from there. The bird sings spontaneously to celebrate the charm of summer. এখানে অ্যালিটারেশন তো ব্যবহার রয়েছে। অ্যালিটারেশনের ব্যবহারের দ্বারা তিনি বলছেন যেখানে ইট ইজ নট থ্রু এনভি অফ দাই হ্যাপি লট বাট বিং টু হ্যাপি ইন দাইন হ্যাপিনেস দ্যাট দাউ লাইট উইথ ড্র্যাড অফ দ্য ট্রি
These sounds actually represents the light wingedness of the bird, and here too is the poem's second allusion to Greek classical mythology. Dryads are tree spirits, minor, mortal. They are goddesses that are initially connected to the trees. So similarly, Nightingale is also presented in this poem as immortal bird. They are also notoriously elusive, which is also true to the Nightingale. তাহলে বন্ধুরা, প্রথম স্তবকের মর্মাংবাদ আমাদের বা অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার। নাইটিঙ্গেলের সুমধুর গান শুনে কবির মন আনন্দ বেদনায় এতটা অস্থির হয়ে উঠেছে যে তিনি যেন কষ্ট বোধ করছেন, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন তার সচেতনতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি হয় তীব্র বিষ হেমলক, নয়তো চেতনা লুপ্তকারী যেন আফিমজাত কোনো ওষুধ পান করে ফেলেছেন। বিস্মৃতির গর্ভে তার চেতনা যেন ডুবে যাচ্ছে, এবং এই যে বিচিত্র অনুভূতি, তাতে কিন্তু তার ঈর্ষার লেশ মাত্র নেই বলে কবি বলছেন, বরং নাইটিঙ্গেলের আনন্দেই তিনি আনন্দিত। তার সঙ্গীত শুনতে শুনতে মনে হয়েছে যেন বনদেবী বা ড্রায়াডসরা বীজ গাছের সবুজ পাতা ঘেরা ছায়া ঘন নীড় থেকে গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনী গান গাইছে বা গ্রীষ্মের গান গাইছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্পন্টেনিয়াসলি এবং ফ্রিলি। ফ্রেন্ডস, কিটসের এই যে নাইটিঙ্গেল প্রশস্তি বিশ্বের কাব্যজগতে তো এক অমর সৃষ্টি। ফলে নাইটিঙ্গেল পাখির মধুর স্বর শুনে কবির যে ভাবাবেগের উদয় হয়েছে, তাকে তিনি এই কবিতায় অমর রূপ দিয়েছেন। এই কবিতাটি যেন একটা সৌন্দর্যের আকর, বিকজ হি ওয়াজ দ্য রিসার্চার অফ বিউটি। তিনি তো ওডনে গ্রেসিয়ান কবিতায় বলেছেন বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি। এন্ডিমিয়ান কবিতার ফার্স্ট লাইনে বলছেন এ থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার। ফলে এই কবিতাটাতেও তিনি সৌন্দর্যের যে প্রকাশ এবং কবির নানাভাবে মূর্ত প্রকাশ এই কবিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে। কিন্তু এই কবিতাটা একটু লেন্দি পোয়েম, 8টা স্তবকের কবিতা। ফলে বন্ধুরা, তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং এর পরবর্তী অংশগুলো দেখার জন্য বেল বাটনটাকে কিন্তু প্রেস করে রাখবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।